सूरत में नए किम मांडवी हाईवे पर भारी बवाल, टोल वसूली के खिलाफ किसानों और स्थानीय चालकों का उग्र प्रदर्शन। सूरत के नवनिर्मित किम मांडवी हाईवे पर आज उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और वाहन चालकों ने सड़क पर उतरकर टोल टैक्स वसूली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस सड़क पर टोल शुरू किए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप है कि मात्र 45 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं, जो नियमों और आम जनता की जेब पर सीधा प्रहार है। स्थानीय किसानों का कहना है कि वे पशुओं का चारा और खेती का सामान लाने ले जाने के लिए टेम्पो और छोटे मालवाहक वाहनों का उपयोग करते हैं। हर फेरे पर टोल देना उनके लिए आर्थिक रूप से असंभव है। ग्रामीणों ने स्थानीय राजनेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सड़क के शिलान्यास और उद्घाटन के समय टोल कलेक्शन की बात को पूरी तरह गुप्त रखा गया था। जनता को अंधेरे में रखकर अब उन पर टैक्स का बोझ लाद दिया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने हाईवे के बीचों बीच अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। आपको बता दें कि स्थानिक लोगों का इस मामले को लेकर बयान आया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम इस सड़क का उपयोग अपने दैनिक कार्यों और खेती के लिए करते हैं। करोड़ों की सड़क हमारे टैक्स के पैसों से बनी है और अब हमसे ही चलने का किराया वसूला जा रहा है। जब तक स्थानीय लोगों को टोल से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय लोकल पास की सुविधा या स्थानीय वाहनों के लिए टोल माफी की घोषणा तुरंत नहीं की गई, तो आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और स्थानीय लोग प्रशासन के लिखित आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आर भारत एक्सप्रेस न्यूज, राजेश सिंह राजपूत, सूरत। मारू नाम जिम्मी गामी है। हूँ आ अरेठनो स्थानिक छूँ। आ जे रोडनी जे बात है कि आ रोड जे आ सत्ताधारी पक्षों जे मोटा मोटा बणगा फूंकता था कि 200 करोड़नो रोड 200 करोड़नो रोड पाणी सरकी जाए एवो रोड, ए रोडनी पहली असलियत तो ये है कि हजू टोल नाकू चालू नहीं करेलू ए लोके। ए पहला तो गामे गाम रोड तूटवा लाग्या छे अने एनु पेपरमां पण अने समाचार पत्रोमां पण आव्युं छे। एवो तो ए लोके आ रोडनी काम कर्યું છે અને તે પછી એ લોકોએ હજુ તો મરામત સરખી પૂરી કરી નથી આખા રોડની અને એ લોકોએ ટોલ ચાલુ કરી દીધો। અને બીજી વાત કે અમારા બાપ દાદા લોકોએ જમીન આપી, સ્થાનિકોના બાપ દાદા લોકોએ જમીન આપી અને સ્થાનિકોએ ટોલ લેવાનું અને ટોલ ધારક આ ટોલ સત્તાધીશોને વાત કરીએ તો એ કહે કે અમે કંઈ જાણતા નથી, અમને તો સરકારે કીધું છે લેવાનું। તો પછી 200 કરોડની જે વાત છે અને પાછા આપણા જ પૈસે આપણા જ મહેનતના પૈસે આ ટોલ ભરવાનો સ્થાનિકોના કે જેણે બાપ દાદાએ જમીન આપી, આજે કોઈ 1 ફૂટ જગ્યા આપતું નથી, આખી આખી જગ્યાઓ આપી દીધી અને એ જ રોડ પર જો આ લોકોએ રસ્તો ઊભો કર્યો હોય અને સ્થાનિકોએ જ ગરીબ જે ટેમ્પા ચાલકો છે, કોમર્શિયલ વાહન ચાલકો છે, જે ગરીબ પોતાનું ઘર ચલાવે છે, એ લોકો જ રોજે રોજ આ 5 કિલોમીટરના અંતરમાં જ એ લોકો રોજના 25 થી 30 ફેરા મારવાના હોય છે આ ટેમ્પા ધારકો। તો શું એ લોકો 25 વાર ટોલ ભર્યા કરશે ને ખાલી 5 કિલોમીટર રોડ વાપરશે? એ લોકો આખો રોડ તો વાપરતા નથી, છતાં પણ આખા એ લોકો 45 કિલોમીટરની અંદર કરંજમાં ટોલ નાકું ઊભું કર્યું છે, આ અરેઠની અંદર ઝરપણની અંદર ટોલ નાકું ઊભું કર્યું છે, તો પણ એ લોકોએ કાન આડા કરે છે। તો અમારે એટલું જ કહેવું છે એમને સ્થાનિકોએ કે અમારા માટે જે સ્થાનિકો છે, લોકલ લોકો છે, એને અમારે ટોલ ભરવો નથી। અને આ જો બાબત જો સત્તાધારી પક્ષ કે સત્તાધીશો, મામલતદાર સાહેબ, પ્રાંત સાહેબ જો આ વાત અમારે ધ્યાનમાં નહીં લેશે તો અમે આ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આ રોડનું આંદોલનને અમે રોડ ચક્કાજામ કરીશું। જે ચાલુ મહિનાની 12 તારીખે માંડવી કી હાઈવે પર જાપ ખાતે આવેલો ટોલ નાકાનું શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં સ્થાનિક લાઇટ વ્હીકલે તો છૂટ છે જ, પરંતુ ખેડૂતો માટે જે અવારનવાર આજુબાજુના ખેડૂતો અહીંથી પસાર થતા હોય ટેમ્પો કે પિકઅપ લઈને, અને જે ટેમ્પાના માલિકો છે એ પણ જાતે ખેડૂતો છે, તો ખાતર, ચારો કે મજૂર લઈને વારંવાર આવવા જવાનું થતું હોય અને તેમના પણ ટોલ નાકું લેવામાં આવે છે। જે તે સમયે અહીંના સ્થાનિકોએ જમીન આપી છે, સ્થાનિકોએ ટોલ ટેક્સ પણ સ્થાનિકોના ટેક્સથી જે રસ્તો પણ બન્યો છે, સરકારની તિજોરીના ખર્ચે 200 કરોડના માવજત રકમે રસ્તો બન્યો છે
અને રસ્તો એ સંપૂર્ણ પૂરો નથી થયો. અમારા ગામ પાસે પણ બસ સ્ટેશન બનાવવાના બાકી છે. ઘણી જગ્યાએ ખાડા પડેલા છે. એકવાર પેચવર્ક થયું પણ પાછું રિપેર થયું નથી અને વારંવાર તૂટે છે. તો ઘણા નેતા જે તે સમયે ખાતમુહૂર્ત વખતે કહેતા હતા કે માંડવીથી લખોટી નાખીશું ને કેમ સુધી જશે, પણ નેતાઓ કહેવાનું ભૂલી ગયેલા કે રસ્તામાં 2 ટોલ નાકા આવશે ને રસ્તો તમારો ખાડાવાળો જ રહેવાનો છે. એટલે બહુ બધી આશાઓ હતી, અપેક્ષાઓ હતી, પરંતુ સ્થાનિક લોકો લૂંટાય છે. આ ટોલ નાકું નહીં પણ આ લૂંટ નાકું બનાવીને સ્થાનિકોને લૂંટવાના કાવતરા ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે અમારી વિનંતી નહીં પણ અમારો હક અમે માંગીએ છીએ કે સ્થાનિકોને તમામ પ્રકારની ટોલની છૂટ આપવામાં આવે, નહીં તો અમે આજે ચક્કાજામ કરવાના છીએ.